धन्यवाद। अष्टम श्रेणी तुम आम बड़ और चाप विषय टी आम विज्ञान बही में पढ़ी जोटा कि बड़ विषय मुझे तुमको कही आज चाप संबंधी कथा आम पढ़ा जे प्रकृत में चाप कौन ना चाप हूँ गोटे एकक क्षेत्रफल उपर पड़ुवा बलर परिमाण को आम चाप बोली कहवा। चाप हूँ एकक क्षेत्रफल प्रति एक प्रयुक्त बल। आम मन प्रश्न जे गुरुचाप लघुचाप इत्यादि वायुमंडलीय चाप इत्यादि आम मन को आसे अनेक प्रश्न। आम विभिन्न प्रकार गणमाध्यम हो पत्र पत्रिका माध्यम हो आम विभिन्न प्रकार चाप संबंधी कथा आम विषय शुणी प्रकृत में चाप कौन ना चाप हूँ एकक क्षेत्रफल प्रति तार प्रयुक्त बल केमिति आम ताकू प्रमाण आकार नबा। खंडे काठपटा उपर एक लुहा कंटार मुंडटू जदि सीधा भाव रखी मुनिया मुंड को आम गोटे कौन से एक हाथुड़ी यदि बाड़ेवा कंटाटा आम ताक बाड़ेवा बाड़ेले कंटाटी काठपटा मध्य को सहजरे प्रवेश करें कंटाटी मुनिया मुंडटी काठपटा उपर रखी सीधा करी गोलाकार अंशटी को जो आम हाथुड़ी प्रहार करवा कंटाटी सहजरे काठपटा भितर को प्रवेश कर दाढ़ नथिबा पनिकिरे आम फल काटिबा पनीपरिया सहजरे काटी हुए ना। आल्पिन टी मुनिया नथिला बेले कागज रे गुंथिबा कष्टकर हुए। ये जो उदाहरण गुड़ी को आम देखुचे जे कार्य सहजरे करबा पाए गोटे स्पर्श क्षेत्रफल बड़ अपेक्षा अधिक दायी। स्पर्श क्षेत्रफल जेते कम हम कामटी सेते सहज हम। स्पर्श क्षेत्रफल जेते अधिक हम कामटी सहजरे हम ना। ये दृष्टि आम चाप को प्रयुक्त बल सहित क्षेत्रफल को जिते बड़े भाग करवा आम चाप पाइबा। एठारे आम समस्त बलर विचार करवा जार पृष्ठपोती लंब भाव में क्रियाशील हुए तेणु बलर चाप सहजरे कलना करे। जड़े लोकटी ये बोझ बोइला बेले मुंडरे ठेकाटे बांधी यह करने फल समस्त बोझर ओजन एठाकार क्षेत्रफल क्रियाशील होणु मुंडरे बोझजनित चाप कम पड़ू। तुम्हें मैंने सब स्कूल को जाऊच स्कूल बैग रे लगी फीताटी जिते अधिक चौड़ा हम बैगर ओजन चौड़ा अंशर क्षेत्रफल से बांटी हो जाए तेणु कांध पर चाप कम पड़े कांध को कष्ट हुए ना। जदि तुम बैगर फीताटा जिते सरू रमर क्षेत्रफल गुड़िकर तार प्रेसरटा बा तार चापटा से फीता पर अधिक पड़ो तुम कांध दरज हो छुंची डांफण हो पेन कंटा हो चटपिन हो लुहा कंटा हो ये जो मुनिया होता बेले पनिकी कटोरी छुरी इत्यादि धारुआ होते कार्यटी सहज हुए। आगे पढ़ा तरल एवं गैसीय पदार्थ चाप। तरल पदार्थ 5 सेंटीमीटर 7.5 सेंटीमीटर व्यास विशिष्ट 15 सेंटीमीटर लंबर एक बेलून कटा रबर नवा काच कि प्लास्टिक नलर गोटे प्रांत बिछाई हुई या शक्त भाव में बांधीदबा। नलटी को भूल भाव में खोला मुंडी को ऊपर को सीधा रखी धरवा नल मध्य को अल्प किसी जल ढाड़ा देख रबरटी सामान्य फुल नल जो उच्चतार जल अच्छी से चिन्ह दवा नल मध्य आउ कि जल ढाली जलपतन को से हिसाब से काली चिन्ह दे चलवा। देखा जलस्तंभर उच्चता बुद्धि बेलून अधिक रु अधिक फुली रोचे। आम सिद्धांत कौन जानूचे ना एक पात्र मध्य रही कौन सी तरल पदार्थ उक्त पात्रर भूमि उपर चाप प्रदान करें। यही चाप पात्र मध्यस्थ तरल उच्चता बुद्धि
ତାର ବି ମଧ୍ୟ ବଢ଼େ। ସେମିତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇସାରିଥିବା ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲଟିଏ ନେବା, ଦେଖିବା 10 ସେଣ୍ଟିମିଟର ବା 15 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଲମ୍ବର ଏକ କାଚ ନଳୀ ତତାଇ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲର ଭୂମିଶ ଉଚ୍ଚତାରେ ଏକ ଗୁନ୍ଥି ଦେବା। ଠିକ୍ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତା ଆଗରେ ଗୋଟେ ବେଲୁନଟିଏ ବାନ୍ଧିଦେବା। କାଚ ନଳୀରେ ବୋତଲ ମଧ୍ୟକୁ ଆମେ ଜଳ ଢାଳିବା, ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ରବରଟି ଫୁଲିବ। ବୋତଲ ମଧ୍ୟକୁ ଅଳ୍ପ ଜଳ ଢାଳି ଜଳ ପତନକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହିତ ବେଲୁନକୁ ପ୍ରସାରଣକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା। ଦେଖିବ ବୋତଲରେ ଜଳ ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ହେବ। ଏଇ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଯେ ଏକ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତରଳ ପଦାର୍ଥ ଉକ୍ତ ପାତ୍ରର ଭୂମି ଉପରେ ସର୍ବଦା ଚାପ ପ୍ରଦାନ କରେ ଏବଂ ଏହି ଚାପ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥରେ ତରଳର ଉଚ୍ଚତା ବଢ଼ିବା ସହିତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଆମେ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛେ ତାହାର ଉଚ୍ଚତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ସେମିତି ଗୋଟେ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଏକ ଗୋଲାକାର ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ବୋତଲଟେ ନେବା। ତୁମ ବହିରେ ସବୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆକାରରେ ଦେଇଛି, ତୁମ ପାଇଁ କାମରେ ସବୁ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି ଯେ ଏହାର ଭୂମି ଠାରୁ ସାମାନ୍ୟ ଉଚ୍ଚତାରେ ଚାରି ଦିଗକୁ 4ଟି କଣା କରିଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବୋତଲ ଭିତରେ ପାଣି ଢାଳିବା, ଦେଖିବ ଛିଦ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଚାରିପଟକୁ ସମାନ ଭାବରେ ଚଟାଣ ଉପରେ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଉଚ୍ଚତାରେ ତରଳର ଚାପ ଚତୁର୍ଦିଗକୁ ସମାନ ପରିମାଣରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ, ସମାନ ପରିମାଣରେ ତା'ର ବଳ ପ୍ରୟୋଗ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏହି ସର୍ବଦିଗ ଚାପ ଆଧାର ପାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥର ଜଳର ପତନର ବୃଦ୍ଧି ସହିତ ନିର୍ଭର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ତରଳ ପରି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଏହା ପ୍ରମାଣ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ସାଇକେଲ ଟାୟାର ତୁମେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ, ସାଇକେଲ ଟାୟାର ଟ୍ୟୁବ୍ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ସାଇକେଲଟି ଗଳେ। ବଲ୍ଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ଟି କୌଣସି କାରଣରୁ ଯଦି ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା, ଉକ୍ତ ଚାପ ପରିମାଣ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ବାୟୁ ବାହାରି ଆସେ, ଟାୟାର ଲିକ୍ ହୋଇଗଲା ବୋଲି ଆମେ ଭାବୁ। ଏହିପରି ଫୁଟବଲ୍ ବା ଭଲିବଲ୍ ବ୍ଲାଡରରେ ଯଦି ଲିକ୍ ହେଲା ଆମେ ଖେଳିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ହିସାବରେ ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପଟାକୁ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଯେ ଭୂପୃଷ୍ଠରେ 1000 କିମି ଉଚ୍ଚତାରେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ଚାରିଆଡ଼େ ଏକ ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ସ୍ତର ରହିଛି। ପୃଥିବୀର ମାଧ୍ୟାକର୍ଷଣ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆକର୍ଷିତ ହୋଇ ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହ ଲାଗି ରହିଥିବାର ଗୋଟେ ଓଜନ ରହିଛି। ଏହି ଓଜନର ଏକ ବଳ ସମଗ୍ର ଭୂପୃଷ୍ଠର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଉପରେ ସେ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହୁଏ। ତେଣୁ ସର୍ବତ୍ର ବାୟୁଚାପ ରହିଥାଏ, ଏହାକୁ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ବୋଲି କହୁ। ଏକକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳରେ ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭୂପୃଷ୍ଠର ଉପରିସ୍ଥିତରେ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ବାୟୁମଣ୍ଡଳର ଓଜନକୁ ତା'ର ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତୁମେ ଏଠି ତା ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଦେଇଛି। ରବର ଶୋଷକ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ଏହା ଦେଖିବାକୁ କପ୍ ପରି ତୁମେ ସବୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ। ସବୁ ଏବଂ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସବୁ କାଚ ଗୋଟେ ପକାଇ ରଖୁଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ଗୋଟେ ରବର ଭଳିଆ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ରବର ଶୋଷକ ତାକୁ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଏ କାଚଟା ତା ଉପରେ ପ୍ରେସର ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଚଟାକୁ ହଠାତ୍ ଉଠେଇ ପାରିବନି, ଯେ ଚାପି ହେଇକି ରହିବ। ରବର ଶୋଷକର ଚଉଡ଼ା ମୁଣ୍ଡଟି ଭଲ ଭାବରେ ସିମେଣ୍ଟ ଚଟାଣରେ ଚିକ୍କଣ ପୃଷ୍ଠ ଜଳ ଭାବରେ ଚାପି ଦିଅ, ଦେଖିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୋଷକଟିକୁ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଟାଣିଦେଲେ ସିଏ ଛଡ଼େଇ ହେବ ନାହିଁ। ଏବେ ସବୁ ବଜାରରେ ସବୁ ମୋବାଇଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ସେମିତି ରଖାହେଇଛି, କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ମୋବାଇଲଟା ଲଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ସିଏ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଟାଇପ୍ର ଗୋଟେ ରବର ଶୋଷକ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ଏହା ଗୋଟେ ଚାପ। ତେଣୁ ଏଠି ରବର ଶୋଷକ ଚାପି ହେବା ଫଳରେ ଉକ୍ତ ପୃଷ୍ଠ ରବରର କପ୍ ଉପରେ ଥିବା ବାୟୁକୁ ବାହାରିଯାଏ। ତେଣୁ ରବର ଶୋଷକଟି ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ ଦ୍ୱାରା ଭୂପୃଷ୍ଠ ସହ ଲାଗି ରହେ, ଛଡ଼େଇଲା ବେଳେ ସିଏ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ସିଏ ବାୟୁମଣ୍ଡଳୀୟ ଚାପ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ମାନକ ତାପମାତ୍ରା ଦେଇଛି 1 ବର୍ଗ ସେଣ୍ଟିମିଟର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ବିଶିଷ୍ଟ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ବଳର 1 କିଲୋଗ୍ରାମର ଓଜନ ସହିତ ସମାନ। ଆମ ହାତ ପାପୁଲିରେ ବାୟୁରେ ଏବଂ ନିମ୍ନ ବାୟୁ ମଧ୍ୟ ଥାଏ। ଏହାକୁ ବାୟୁର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱଚାପ ଓ ନିମ୍ନଚାପ ସମାନ ଭାବରେ ଥିବା ହେତୁ ଆମ ହାତ ବାୟୁଜର ଚାପକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ଆମ ପାପୁଲିଟା ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପଟାକୁ କାହିଁକି ଅନୁଭବ କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଠି ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚାପ କଥା ପଢ଼ିଲେ ଏହାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ତୁମ ସହିତ ଆଲୋଚନା ମୁଁ କରିବି ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଶ୍ନାବଳୀ ଉପରେ। କୂଅରୁ ତ ବହିକି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବ
ଯେ ଏକ ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ ନମ୍ବରଟି ଦେଇଛି ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର ଯେ କୂଅରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବଳ ଦ୍ୱାରା ପାଣି କଢ଼ାଯାଏ। କୂଅରୁ ଆଜି ଟଣା ବଳ ଦ୍ୱାରା କଢ଼ା କରାଯାଏ। ଏକ ଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ଏକ ଅଚାର୍ଜିତ ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବଳ ରହିଥାଏ, ଆକର୍ଷଣ ବଳ ରହିଥାଏ। ଗୋଟେ ବସ୍ତା ଭର୍ତ୍ତି ଧାନ ଲଦା ହୋଇଯାଇଥିବା ଶଗଡ଼କୁ ଡ୍ୟାସ୍ ବଳ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗତିଶୀଳ କରିପାରିବା, ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ଦ୍ୱାରା। ଏକ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଟାକି ବିକର୍ଷଣ ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଦୁଇ ବିଷମ ମେରୁ ପରସ୍ପରକୁ ଆକର୍ଷଣ କଲାବେଳେ ସମମେରୁ ଏଠି ପରସ୍ପରକୁ ବିକର୍ଷଣ କରନ୍ତି। ଯେହେତୁ ଚୁମ୍ବକର ଏଠି ଉତ୍ତର ମେରୁ, ଅନ୍ୟ ଏକ ଚୁମ୍ବକର ଉତ୍ତର ମେରୁ କଥା ଆଲୋଚନା କରିଛି, ତେଣୁ ଆମେ ଏଠି ଉତ୍ତର ଆକର୍ଷଣ ନ ହୋଇ ବିକର୍ଷଣ ହେବ। ଏକ କ୍ଷେତ୍ରଫଳର ପ୍ରତି ଲମ୍ବ ଭାବରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳକୁ ତା'ର ଡ୍ୟାସ୍ କୁହନ୍ତି, ଏହାକୁ ଚାପ ବୋଲି କହନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଦେଇଛି 2 ନମ୍ବର ଏରେ ଗୋଟେ ଦେଇଛି ଲେମ୍ବୁ ରସ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଫାଳେ ଲେମ୍ବୁକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଧରି ଚାପିଲା ବେଳେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ବଳର କାରକ ଏଠି ଆଙ୍ଗୁଠି, ଏଠି ବଳର କାରକ ହେଉଛି ଆଙ୍ଗୁଠି। ଆଚ୍ଛା, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ ସେ ହେଉଛି ଲେମ୍ବୁ ଫାଳଟାକୁ ଆମେ ଚାପୁଛି, ଏଇଟା ତାପରେ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି, କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଲେମ୍ବୁ ରସ ବାହାରୁଛି। ସେମିତି ଟୁଥପେଷ୍ଟରୁ ଟ୍ୟୁବ୍ରୁ ପେଷ୍ଟ ବାହାର କଲାବେଳେ ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛି ଆମର ହାତଟା, ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍ ଉପରେ ତା'ର କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି, ପେଷ୍ଟ ବାହାରୁଛି। କାନ୍ଥରେ ଲାଗିଥିବା ଗୋଟେ କଣ୍ଟାରୁ ଝୁଲୁଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗକୁ ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ଦ୍ୱାରା ଝୁଲେଇବା, ଏଠି ଓଜନିଆ ବସ୍ତୁ ହେଉଛି ବଳର କାରକ। ଝୁଲୁଥିବା ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସ୍ପ୍ରିଙ୍ଗଟା ସେଠି ଲମ୍ବି ଯାଉଛି ବା ପ୍ରସାରଣ ହେଉଛି। ତୁମେ ସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ କରୁଛ, କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ଧରି ସିଧା ଉଚ୍ଚତାରେ ରଖାଯାଇଥିବା ସିଧା ଦଣ୍ଡଟିକୁ ଡିଆଁଳି ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ସେ ଲଙ୍ଗ୍ ଜମ୍ପ ହେଉ ବା ହାଇ ଜମ୍ପ ହେଉ। ଏଠି ପଡ଼ିଆ ବା ଭୂମି ହେଉଛି ବଳର କାରକ, ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ ହେଉଥିବା ଡିଆଁଳି ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଡିଆଁଳି ଏଠି ସେ ଉଚ୍ଚ ଡିଆଁ ଡେଇଁ ପଡ଼ୁଛି। 3 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଦେଇଛି କମାର ଲାଲ ଉତ୍ତପ୍ତ ଲୁହାଟିକୁ ପିଟି ପିଟି କଟୁରୀରେ ତିଆରି କରେ। ଏଠାରେ ହାତୁଡ଼ିରେ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଲୁହା କଣ୍ଟାଟିର ସେ ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛି। ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ ସେ 4 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହାତରେ ପାଣି ବାଲ୍ଟିଏ ଧରି ଭୂମି ଉପରେ କିଛି ଉଚ୍ଚତାରେ ଟେକି ଧରିଛି। ବଲ୍ଟି ଉପରେ କି ବଳ କ୍ରିୟାଶୀଳ ହେଉଛି ନା ବାଲ୍ଟି ଏବଂ ବଲ୍ଟି, ଏଥିରେ ପାଣିର ନିମ୍ନଭୂମି ଓଜନ ବଳ, ବ୍ୟକ୍ତିର ମାଂସପେଶୀୟ ବଳ ବା ଠେଲା ବଳ, ଏ ବଳ ଦ୍ୱୟ ସମାନ ପରିମାଣ ହେତୁ ପରିଣାମୀ ବଳ ଏଠି ଶୂନ ହେଇଯାଉଛି, ତେଣୁ ବସ୍ତୁର ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁନାହିଁ। ସେମିତି 5 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ଏକ ଡ୍ରପରେ ଥିବା କାଚ ନଳୀରେ ଗୋଜିଆ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇଲେ ଏହାର ରବରକୁ ଚାପିଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କର, ଏକ ଡ୍ରପରେ ଥିବା କାଚ ନଳୀରେ ଗୋଜିଆ ମୁଣ୍ଡଟିକୁ ଜଳରେ ବୁଡ଼ାଇ ରବରକୁ ଚାପିଲେ ରବର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବାୟୁର ନିମ୍ନଚାପ ଦେଇ ଜଳ ବାହାରକୁ ଚାଲି ଆସେ। ରବରଟିରୁ ଚାପ ପ୍ରତ୍ୟାହାର କଲେ ରବରଟି ମଧ୍ୟ ବାୟୁ ଚାପ କମିଯାଏ, ଫଳରେ ସେହି ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସେ। ଏହି କାରଣରୁ ବାୟୁ ଜଳ ଉପରେ ଚାପ ପକାଏ। ଆମେ ସବୁ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଖ, ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଠେଲା ବଳ ଟଣା ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରୁଛୁ। 2ଟି ଲେଖା ଉଦାହରଣ, ଟେବୁଲ ଉପରେ ଡ୍ରଟାକୁ ଟେବୁଲର ଡ୍ରଟାକୁ ଖୋଲିଲା ବେଳେ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ପଡ଼େ, ଏଠି ଠେଲା ବଳ ଟଣା ବଳ। ଯେତେବେଳେ ବନ୍ଦ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ଟାଣିକି ବାହାର କରୁଛେ, ବେଲିଲା ବେଳେ ଠେଲି ଦେଉଛେ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଆକାରରେ ଯିବ। ସେମିତି 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ବଳ ବସ୍ତୁର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରେ, ଏହାର 2ଟି ଉଦାହରଣ। ଗୋଟେ କୁମ୍ଭାର ହାଣ୍ଡିଟିଏ ତିଆରି କରୁଛି, ସେ ମାଟି ଗୁଡ଼ିକ ଚକଟି ମାଟିର ଆକୃତି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସେ ହାଣ୍ଡି ତିଆରି କରୁଛି। କମାରଟିଏ ଲୁହାକୁ ତତାଇ ଲୁହା ଖଣ୍ଡକୁ ହାତୁଡ଼ିରେ ବାଡ଼େଇ ତାକୁ ଶାବଳ, ଦା, କୋଡ଼ି, କୋଦାଳ ଇତ୍ୟାଦି ତିଆରି କରୁଛି। ଏଇଭଳି 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି କିଏ କେଉଁ ପ୍ରକାର, କିଏ ପ୍ରଯୁକ୍ତ ବଳ, କିଏ ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ, ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ କଥା ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ବୁଢ଼ୀମା ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତେଲ ଘଷୁଛି, ଦେଖିଛି ବୁଢ଼ୀମା ଛୋଟ ପିଲାଟିକୁ ତେଲ ଘଷୁଛନ୍ତି, ଏଠି ସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଏକ ପାତ୍ରରେ ଏକ ଶସ୍ୟ ଦାନାରେ କିଛି ଲୁହା ଗୁଣ୍ଡ ମିଶିଯାଇଛି, ରାମବାବୁ ଖଣ୍ଡିଏ ଚୁମ୍ବକ ଧରି ସେ ଲୁହା ଖଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅସଂସ୍ପର୍ଶ ବଳ। ଏଠି କାହିଁକି ନା ସେ ଡାଇରେକ୍ଟ କରୁନି, ସେ ଚୁମ୍ବକ ମାଧ୍ୟମରେ କରୁଛି।
ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ପାନିରେ ଶୁଖିଲା କେଶ କୁଣ୍ଡାଇଲା बेले पानियाटी टुकुरा कागज पर लगे से उठी जाऊँगी ये अस्पर्शस बल तुमने बही ठाकुर तुम गणित बही को बाहर कर संस्पर्श तुम हाथ लगे जड़े व्यक्ति रास्त चली चलिका जाऊँगी जड़े व्यक्ति रास्त चली चलिका जाऊँगी संस्पर्श बल से पाद न चल बाहर न कले जीवन पाचिला आंबटी गचरे झुलुची असंस्पर्श बल 9 नंबर लक्ष्य कर जे बल आ चाप मध्य संपर्कटा कौन ना चाप हूँ तुम जो कौची पास्काल नियम अनुसार या चाप को वैज्ञानिक पास्काल नामानुसार ये कराई चाप पी प्रेशर ये पी बल फोर्स क्षेत्रफल हूँ एरिया जोटा कि आम कहूँ ए ताहले ये सी मागी चाप कौन सूत्र ना एफ बाय ए एफ किए एफ हूँ बल ए हूँ तार पृष्ठतल क्षेत्रफल आता 10 नंबर देखिए समक्षेत्रफल विशिष्ट दुटी प्लास्टिक नल ए और बी रे भर्ती कर ए जलर उच्चता 20 सेंटीमीटर बी रो 15 सेंटीमीटर क्यों नलर भूमि पर अधिक चाप पड़े कहीं ना ए नल जलर उच्चता 20 बी नल जलर उच्चता 15 जो नलर उच्चता अधिक तार चाप अधिक तेणु ए नल भूमि उपर अधिक चाप प्रयोग कर कारण आम जाचे जो नलर उच्चता अधिक तार अधिक चाप मुन न 11 नंबर देती मुन नथिबा पिन कंटा द्वारा किसी कागज गुंथा कष्टकर हुए कहीं ना पिन कंटार मुन नथिले पृष्ठतल क्षेत्रफल अधिक हुए चाप एक परिमेय संख्या जार हर हूँ पृष्ठतल क्षेत्रफल तेणु पृष्ठतल क्षेत्रफल अधिक हेतु चाप कमी जाए तेणु कागज गुंथा कष्टकर होमती 12 नंबर देती प्रश्नटी को लक्ष्य कर कारण एक प्लास्टिक बोतल गरम पानी रखी टीवी को बंद कर 1 घंटा देखला बेले बोतल टी चेपा हो कहीं ना गरम पानी ठंडा हेले आयतन कमे प्लास्टिक बोतल रे वायुर चाप परिमाण कमी जाऊँ वायु चाप कमीगला तेणु बाहर वायुर सर्वाधिक चाप बोतल उपर कार्यकारी है तेणु बोतल टी चेपा हो 13 नंबर देती शून्य स्थान पूरण कर 13 नंबर यही धनुटी रे गुण एवं धनुधारी बल बल प्रयोग करती धनुटीर डैश परिवर्तन करे आकृति परिवर्तन करे धनुरे गुण थिबा बेले प्रयुक्त बल डैश बलर उदाहरण मांसपेशीय बल सरटी गति अवस्था परिवर्तन एथिरे प्रयुक्त बल डैश बलर उदाहरण एटी सी हम संस्पर्श बलर उदाहरण दी देती लक्ष्य कर शब्द सरटी लक्ष्य स्थल आड़ को अग्रसर होता बेले यहाँ क्रियाशील बल गुड़िक मध्य गोटे डैश जो अन्यटीर डैश जो सृष्टि होता है माध्याकर्षण बल जो अन्यटीर वायुर घर्षण बल कार्यकारी करमती आम आलोचना करुचे विषय वस्तुर प्रश्नोत्तर आम 14 नंबर टी लक्ष्य कर एक कृत्रिम उपग्रह को यार कक्षर अवस्थापन कला बेले रकेट साहाय्य या उपग्रह पठागला कृत्रिम उपग्रह एवं रकेट निम्नमुखी ओजन बल वायुर घर्षण बल से 15 नंबर टी देछि गोटे गाणितिक व्याख्या जदि एक गोटे वस्तु उपर दुटी बल F1 F2 परस्पर विपरीत क्रियाशील करती से वस्तुटी उपर क्यों परिणामी बल अधिक हुए ये F1 आउ F2 को आम F1 टा सर्वदा F2 ठारू बड़ हम जितेबले जदि F1 माइनस F2 हुए ताले F1 ग्रेटर देन F2 जदि F2 माइनस F1 हुए ताले F2 ग्रेटर देन F1 16 नंबर देछि भू समांतर भाव थिबा एक वृत्ताकार पथरे गोटे वस्तु समवेगर घुरुछंती से वस्तु उपर किसी बड़ क्रियाशील होउछि काहे ना घुरुतिबा वस्तु सर सबले केंद्र विचारी बल घुरुतिबा ग्रह घुरुतिबा वस्तुर केंद्रापसारी बल सेमती घुरुतिबा वस्तु उपर वायुर घर्षण बल घुरुतिबा वस्तुर निम्नमुखीर ओजन बल तादरे रहुछि एई भଳି आमे चाप एवं बल विषय कथा पढ़ले और प्रश्नोत्तर आलोचना कले अभ्यास कर क्लास एति नेक्स्ट क्लास आमे ए विषय को आमे घर्षण विषय को आमे पढ़िबा आज क्लास एति रहिले जाय।